Hello student. Hello students. I am Mr. Kedar Deshmukh, Srimati Minalben Mehta College, Pascal. In our previous lecture, we have to discuss the practical problem number 1, that is of the topic of conversion of partnership firm into a limited company. In that particular problem, we have to study how the amount of purchase consideration is calculated. Okay. And what is the exact formula of purchase consideration? We all studied in our previous lecture. Okay. In today's lecture, we are going to see how the realization account is opened and how the transaction relating to the realization account is recorded to the realization account. Okay. Subject name is financial accounting, paper number 2nd, class BCom part 1st, CBCS pattern, semester 2nd. Name of the topic is, name of the unit is conversion of partnership firm into a limited company. And sub point we are going to be discussed in our today's lecture, that is practical problem number 2nd. In that particular problem, in this particular problem, we are going to see or study how the realization account is opened. You all know in your 12th standard and you studied the topic of dissolution of partnership firm. Okay, in that particular topic, you know that how the account is open. The first account is open. The name of the first account is realization account. The name of the second account is partners capital account, and the name of the third account is cash oblique bank account. You all know how the entries are transferred to realization account and how the entries are recorded to realization account. Okay, you all know, you studied and you know the realization account more exactly. Okay, same here, we are going to prepare a realization account. Okay, now start the second practical problem of conversion of partnership firm into a limited company. In this particular problem, we have to see how the realization account is open. This is the problem in your screen. You have to be see. Let's start. Asha and Usha were equal partners. Asha and Usha are the partners of partnership firm and they are equal partner. Equal partner means the ratio of both the partner is that 1:1. Okay. Their balance sheet as on 31st March 2017 was as follows. Following is the balance sheet of Asha and Usha partnership firm. This is the balance sheet of Asha and Usha partnership firm. Okay. The left hand side it is called liability side and the right hand side it is called asset side. Let's see the liabilities. Sundry creditors, bills payable, capital Asha 80,000, Usha 60,000. Let's see the asset side. Cash in hand, stock, debtors, machinery and furniture. This is the balance sheet of Asha and Usha partnership firm. Okay, let's see the adjustment now. The partner decided to sell their business to Lata Limited. Lata Limited, it is a new company. Okay, they took the business of Asha and Usha's partnership firm. Okay, the assets were taken over by Lata Limited as follow. Okay, let's start the adjustment now. Stock, machinery and furniture were taken over at 10% excess than the book value. ओके, आता या ठिकाणी काय सांगितलंय, असेट बघा कशा टेकन ओव्हर केलेल्या आहेत लता लिमिटेडने. लता लिमिटेड ही एक कंपनी आहे नवीन एस्टॅब्लिश झालेली. ती काय करणार आहे, आशा आणि उषाचा जो पार्टनरशिप फर्मचा जो व्यवसाय आहे तो काय करणार आहे, टेकन करणार आहे. तर तो व्यवसाय कसा टेकन ओव्हर केलेला आहे, असेट कशा टेकन ओव्हर केलेल्या आहेत, लायबिलिटीज कशा त्या पार्टनरशिप फर्मच्या टेकन ओव्हर केलेल्या आहेत, हे तुम्हाला या ठिकाणी ऍडजस्टमेंट मध्ये सांगितलेलं आहे. ठीक आहे, बघा आता स्टॉक
machinery and furniture were taken over at 10% excess than the book value. बुक व्हॅल्यू पेक्षा 10% रकमेपेक्षा जास्त 10% एक्सेस व्हॅल्यू सांगितलेली आहे आपल्याला, म्हणजे 10% जास्त जी व्हॅल्यू येईल ती व्हॅल्यू आपण काय करणार आहे, बुक व्हॅल्यू मध्ये ऍड करून जी व्हॅल्यू आपल्याला नवीन व्हॅल्यू येणार आहे ती व्हॅल्यू आपण काय करणार आहोत, पीसी मध्ये घेणार आहोत. त्याच्यानंतर पुढे काय सांगितलं बघा, डेटर सब्जेक्ट टू प्रोव्हिजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऍट द रेट 2%. आणि डेटर्स कसं टेकन ओव्हर केले बघा, लता लिमिटेडने जे आशा आणि उषाचं जे डेटर्स आहे ते कसं टेकन ओव्हर केलेलं आहे, प्रोव्हिजन फॉर डाउटफुल डेट्स, याचा इनिशियल आहे आरडीडी. ओके, 2% आरडीडी आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे आणि 2% आरडीडी कॅल्क्युलेट केल्यानंतर जी अमाऊंट येईल ती अमाऊंट आपण बुक व्हॅल्यू मधून काय करणार आहोत, लेस करणार आहोत आणि जी व्हॅल्यू येईल ती आपण त्या ठिकाणी फायनल अमाऊंटच्या कॉलम मध्ये लिहिणार आहोत. ओके, त्याच्यानंतर पुढे काय सांगितलं बघा, अँड गुडविल वॉज व्हॅल्यूड ऍट ₹12,000. मागच्याही प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला गुडविल ऍडजस्टमेंट मध्ये दिलं होतं आणि मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की गुडविल तुम्हाला जर ऍडजस्टमेंट मध्ये दिलं तर गुडविलची जी अमाऊंट आहे ती डिरेक्टली कुठे घ्यायची, आपण पीसी मध्ये घ्यायची. ओके, तर याचा विचार आपण पीसी मध्ये करणार आहोत. त्याच्यानंतर पुढे काय सांगितलं बघा, दी क्रेडिटर्स वेअर टेकन सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऍट द रेट 5%. लता लिमिटेडने आशा आणि उषाची ही जी पार्टनरशिप फर्म आहे त्यांचं जे क्रेडिटर्स आहे ते कसं टेकन ओव्हर केलंय, 5% डिस्काउंटने टेकन ओव्हर केले. म्हणजे आपण अगोदर क्रेडिटर्स वरती काय कॅल्क्युलेट करणार आहोत, 5%चा डिस्काउंट कॅल्क्युलेट करणार आहोत आणि तो डिस्काउंट बुक व्हॅल्यू मधून क्रेडिटरच्या लेस करणार आहोत आणि जी अमाऊंट येणार आहे ती अमाऊंट आपण फायनल अमाऊंट म्हणून पीसी मध्ये घेणार आहे. त्याच्यानंतर पुढे काय सांगितलं बघा, अँड बिल्स पेएबल ऍट बुक व्हॅल्यू. आता बिल्स पेएबल कसं टेकन ओव्हर केले, बुक व्हॅल्यूला टेकन ओव्हर केले. मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होती बुक व्हॅल्यू म्हणजे काय, तर बुक व्हॅल्यू म्हणजे जी अमाऊंट तुम्हाला बॅलन्स शीट मध्ये दिली जाते त्या व्हॅल्यूला आपण बुक व्हॅल्यू असे म्हणतो. म्हणजे बिल्स पेएबल कसं टेकन ओव्हर केले, बुक व्हॅल्यूला टेकन ओव्हर केले. म्हणजे बॅलन्स शीट मध्ये बुक बिल्स पेएबलची व्हॅल्यू किती आहे, 10,000. म्हणजे 10,000 रुपयालाच जी अमाऊंट होती ऍज इट इज त्याच अमाऊंटला काय केलेलं आहे, लता लिमिटेडने बिल्स पेएबल टेकन ओव्हर केलेलं आहे, 10,000 रुपयालाच टेकन ओव्हर केलं. त्याच्यानंतर पुढे काय सांगितलं बघा, दी कंपनी पेड ₹1,20,000 इन इक्विटी शेअर्स ऑफ ₹100 इच. आता या ठिकाणी अतिशय महत्वाचं कन्फ्युजन करणारं वाक्य तुम्हाला या ठिकाणी दिलेलं आहे. तुम्हाला या ठिकाणी नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स दिलेले नाहीत. मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला आपण बघितलं होतं की नंबर ऑफ इक्विटी शेअर दिले होते, त्याला मल्टिप्लाय करून आपण अमाऊंट इक्विटी शेअरची काढली होती. परंतु तुम्हाला इथं डायरेक्टली इक्विटी शेअर्स मध्ये कंपनी किती रुपयाची अमाऊंट देणार आहे ती अमाऊंट तुम्हाला डायरेक्टली या ठिकाणी दिलेली आहे. तर या ठिकाणी आपल्याला पुन्हा कॅल्क्युलेशन करायची गरज नाही. तर या ठिकाणी लता लिमिटेड पार्टनरशिप फर्मला इक्विटी शेअर्स मध्ये किती रुपयाची रक्कम देणार आहे, 1,20,000. इथं नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स तुम्हाला दिलेले नाही, त्याच्यामुळे इथं कॅल्क्युलेशन करायची गरज नाही. ओके, त्याच्यानंतर पुढे काय सांगितलं बघा, अँड बॅलन्स इन कॅश. आणि राहिलेला जो पीसीचा बॅलन्स आहे तो कशामध्ये पेड केलेला आहे, लता लिमिटेडने पार्टनरशिप फर्मला कॅश मध्ये. त्याच्यानंतर पुढे काय सांगितलं बघा, द रिलायझेशन एक्सपेन्सेस अमाउंटेड टू ₹100. आता या ठिकाणी तुम्हाला रिलायझेशन एक्सपेन्सेस दिलेले आहेत. तर रिलायझेशन एक्सपेन्सेस किती रुपये दिलेले आहे तुम्हाला, 1,000 आहे. तर सॉरी मी 100 टाइप झालेला आहे, तर इथं 1,000 आहे. द रिलायझेशन एक्सपेन्सेस अमाउंटेड टू ₹1,000. Realization expenses, it is also called as dissolution expenses and also called as liquidation expenses. So there he has a three name. Okay, realization expenses means व्यवसाय बंद करण्यासाठी पार्टनरशिप फर्मला जो खर्च येतो किंवा असेट्स आणि लायबिलिटीचं रिव्हॅल्युएशन करण्यासाठी पार्टनरशिप फर्मला जो खर्च येतो त्याला आपण म्हणतो रिलायझेशन एक्सपेन्सेस. ओके, आणि हा खर्च कोणाला इन्कर्ड करावा लागतो, पार्टनरशिप फर्मला. ठीक आहे, 1,000 हा खर्च आलेला आहे. आता प्रिपेअर काय करायला सांगितलंय आपण बघूया पहिल्यांदा. तर या ठिकाणी काय सांगितले बघा प्रिपेअर करायला, प्रिपेअर परचेस कन्सिडरेशन. पहिलं तुम्हाला या ठिकाणी काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, ऍडजस्टमेंट वाचल्यानंतर तुमच्या लक्षात आलं असेल की आपल्याला पहिल्यांदा काय करायचं आहे, परचेस कन्सिडरेशन कॅल्क्युलेट करायचं आहे. What is the meaning of purchase consideration? Purchase consideration, it is the amount which is paid by the purchasing company to the vendor company. Okay, purchase consideration म्हणजे नक्की काय, लता लिमिटेड जी अमाऊंट बिझनेस टेकन ओव्हर केल्यानंतर ना आशा आणि उषाच्या पार्टनरशिप फर्मला पेड करणार आहे त्या अमाऊंटलाच आपण पीसी किंवा परचेस कन्सिडरेशन असं म्हणतो.
आता प्रॉब्लेम वाचल्यानंतर ना, ऍडजस्टमेंट वाचल्यानंतर ना, तुम्हाला ऍडजस्टमेंट मध्ये पीसीची अमाऊंट दिलेली नाही. मग आता ही पीसीची अमाऊंट न दिल्यामुळे आपल्याला पहिल्यांदा पीसीची अमाऊंट काय करावं लागणार आहे, कॅल्क्युलेट करावं लागणार आहे. ओके. आणि त्याच्यानंतर पुढे काय सांगितलं बघा, अँड ओपन रिअलायझेशन अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला कोणतं अकाउंट तयार करायला सांगितलेलं आहे, रिअलायझेशन अकाउंट आपल्याला तयार करायला सांगितलेलं आहे. आणि ते पण कोणाच्या बुकमध्ये, पार्टनरशिप फर्मच्या. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, तुम्ही 12वीला शिकलेला आहात की रिअलायझेशन अकाउंटला पोस्टिंग कसं करायचं, ते तुम्ही 12वीला शिकलेला आहात. त्याच पद्धतीचं पोस्टिंग आपल्याला या ठिकाणी सुद्धा करायचं आहे. ओके. तर अशा पद्धतीचा प्रॉब्लेम तुमच्या समोर या ठिकाणी दिलेला आहे. तर हा प्रॉब्लेम आज आपण काय करणार आहोत, सोडवणार आहोत. बऱ्याच वेळा युनिव्हर्सिटीच्या एक्झाम मध्ये हा प्रॉब्लेम तुम्हाला विचारला गेला आहे, म्हणून हा प्रॉब्लेम मी आज तुमच्या समोर सादर करत आहे. ओके. तर आता अशा पद्धतीने आपण पहिल्यांदा पीसी कॅल्क्युलेट करूया. मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये आपण बघितलं होतं की पीसी कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केली जाते. हाऊ द अमाऊंट ऑफ परचेस कन्सिडरेशन इज कॅल्क्युलेटेड अँड व्हॉट इज द एक्झॅक्ट फॉर्म्युला ऑफ परचेस कन्सिडरेशन. ओके. तर अशा पद्धतीने पहिल्यांदा आपण पीसी कॅल्क्युलेट करूया. खाली म्हणूया वर्किंग नोट आणि इथे म्हणूया कॅल्क्युलेशन ऑफ परचेस कन्सिडरेशन, पर्टिक्युलर्स, कॅल्क्युलेशन अँड रुपीज. 3 कॉलम आपल्याला करायचे. त्याच्यानंतर ना सुरुवातीला आपण काय घेतो, सर्वांना माहितच आहे. सुरुवातीला आपण ए मध्ये काय घेतो, पीसी कॅल्क्युलेट करायचे आपल्याला. तर सुरुवातीला ए मध्ये आपण काय घेतो, असेट टेकन ओव्हर बाय लता लिमिटेड ऍट अग्रेड व्हॅल्यू. आता लता लिमिटेड ही एक कंपनी आहे. या लता लिमिटेडने पार्टनरशिप फर्मच्या कोणकोणत्या असेट टेकन ओव्हर केलेल्या आहेत, त्या असेट आपण आता या ठिकाणी 1 बाय 1 या ठिकाणी लिहिणार आहोत. ओके. आता बघा, तुम्हाला ऍडजस्टमेंट मध्ये सांगितलेलं आहे की इथं काय सांगितलं बघा, सुरुवातीला स्टॉक, मशिनरी अँड फर्निचर वेअर टेकन ओव्हर ऍट 10% एक्सेस दॅन दी बुक व्हॅल्यू. ओके. बुक व्हॅल्यू म्हणजे कोणती व्हॅल्यू, बॅलन्स शीट मध्ये तुम्हाला जी व्हॅल्यू दिली जाते त्या व्हॅल्यूला आपण बुक व्हॅल्यू म्हणतो. मग स्टॉकची जी बॅलन्स शीट मध्ये व्हॅल्यू दिली, किती रुपये दिले, 50,000. बरोबर. तर इथं काय सांगितलं बघा, ही व्हॅल्यू कशी टेकन ओव्हर केली आहे, 10% एक्सेस दॅन दी बुक व्हॅल्यू. बुक व्हॅल्यूच्या बुक व्हॅल्यू पेक्षा 10% जास्त किमतीला ते टेकन ओव्हर केले, असा त्याचा अर्थ होतो. तर सुरुवातीला लिहूया आपण स्टॉक. सुरुवातीला आपण या ठिकाणी लिहिलेलं आहे, काय लिहिलेलं आहे, स्टॉक लिहिलेला आहे. कसं टेक ओव्हर केले, बुक व्हॅल्यू पेक्षा 10% जास्त. मग बुक व्हॅल्यू किती आहे बघा, स्टॉकची बॅलन्स शीट मध्ये दिलेली व्हॅल्यू म्हणजे बुक व्हॅल्यू 50,000. तर इथं आपण लिहूया 50,000 गुणिले 10% जास्त 10/100 जर केलं तर किती येणार, स्टॉकची व्हॅल्यू 10% एक्सेस बुक व्हॅल्यू किती रुपये येणार, 5,000. बरोबर. मग आपण इथं कॅल्क्युलेशन करूया. बघा, बुक व्हॅल्यू त्याची आहे 50,000 प्लस 5,000. प्लस 5,000 म्हणजे काय, 10% एक्सेस सांगितले आपल्याला. म्हणजे 50,000 रुपयावरती जर आपण 10% काढलं तर किती आलं, 5,000. मग 50 प्लस 5,000 जर केलं तर मला सांगा स्टॉक किती रुपयाला टेकन ओव्हर केला या ठिकाणी, लता लिमिटेडने, पार्टनरशिप फर्मचा 55,000. ठीक आहे. अशाच पद्धतीने मशिनरीचं पण आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. तर मशिनरीची बुक व्हॅल्यू आपल्याला ऍडजस्ट बुक याच्यामध्ये बॅलन्स शीट मध्ये किती दिले बघा, मशिनरीची बुक व्हॅल्यू दिली 40,000. तर आपण घेऊया सेकंड मशिनरी, कॅल्क्युलेशन करूया आपण. मशिनरी कशी टेकन ओव्हर केली बघा, बुक व्हॅल्यू आहे मशिनरीची 40,000, बॅलन्स शीट मध्ये दिलेली 40,000 गुणिले 10/100 जर केलं तर मला सांगा मशिनरी 10% एक्सेस व्हॅल्यू किती आली, 4,000. ओके. मग बुक व्हॅल्यू प्लस 10% एक्सेस 40,000 प्लस 4,000 जर केलं तर मशिनरी किती रुपयाला टेकन ओव्हर केलं लता लिमिटेडने, पार्टनरशिप फर्मचं 44,000 रुपयाला. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ना फर्निचर सुद्धा त्याच पद्धतीने टेकन ओव्हर केले, 10% एक्सेस दॅन दी बुक व्हॅल्यू. तर फर्निचरची व्हॅल्यू तुम्हाला बॅलन्स शीट मध्ये दिलेली आहे, किती रुपये, 20,000. तर या ठिकाणी आपण लिहूया 3 नंबरला फर्निचर. ओके. फर्निचर लिहिलं. त्याच्यानंतर फर्निचरची बुक व्हॅल्यू तुम्हाला बॅलन्स शीट मध्ये किती रुपये दिली होती, 20,000. 20,000 इंटू 10/100 जर केलं तर एक्सेस 10% बुक व्हॅल्यू किती रुपये आली सांगा, 2,000. मग 20,000 प्लस 2,000 जर केलं तर फर्निचर किती रुपयाला टेकन ओव्हर केलं लता लिमिटेडने, पार्टनरशिप फर्मचं 22,000 रुपयाला. ओके. तर या 3 असेट 10% एक्सेस दॅन दी बुक व्हॅल्यूला टेकन ओव्हर केलेले आहेत. तर पुढची असेट कोणती टेकन ओव्हर केली बघा, डेटर सब्जेक्ट टू प्रोव्हिजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऍट द रेट 2%. आता डेटर जे आहे ते कसं टेकन ओव्हर केलेलं आहे, 2% आरडीडी कॅल्क्युलेट केल्यानंतर. आतापर्यंत आपण आरडीडीची
प्रोव्हिजन केलेली होती डेटर्स वरती, आणि सर्वांना माहितच आहे की डेटर्स वरती ज्यावेळी आपण आरडीडीची प्रोव्हिजन करतो ती आरडीडी आपण डेटर्स मधून काय करतो, मायनस करतो. तर त्याच पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी काय करायचं आहे, 2% जी अमाऊंट येणार आहे डेटर्सच्या बुक व्हॅल्यूवरती ती आपण अमाऊंट पहिल्यांदा मायनस करणार आहोत, आणि मायनस केल्यानंतर जी फायनल अमाऊंट येणार आहे ती फायनल अमाऊंट आपण त्या ठिकाणी काय करणार आहोत, पीसीच्या अमाऊंटच्या कॉलम मध्ये लिहिणार आहोत. ठीक आहे. तर डेटर्स बघा किती रुपये दिलं होतं तुम्हाला, 60,000. तर 60,000 रुपयावरती 2% आपण काढणार आहोत. तर फोर्थ ऍडजस्टमेंट, फोर्थ असेट आपण या ठिकाणी लिहूया डेटर्स. ओके, 60,000 इंटू 2/100 जर केलं तर 2%ने 60,000 रुपयावरती किती रुपयाची अमाऊंट आली, 1,200. हे अमाऊंट आपण काय करणार आहोत, पहिल्यांदा बुक व्हॅल्यू जी आहे डेटरची त्यातून मायनस करणार आहोत, कारण ऑलरेडी आपण मायनस करतो, सर्वांना माहितच आहे. 60,000 मायनस 1,200. तर मला सांगा डेटर्स फायनली लता लिमिटेडने किती रुपयाला टेकन ओव्हर केलं, पार्टनरशिप फर्मचं 58,800. ओके, पुढचे असेट कोणते टेकन ओव्हर केले बघा, अँड गुडविल वॉज व्हॅल्यूड ऍट ₹12,000. मी तुम्हाला मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये सांगितलं होतं की गुडविल तुम्हाला जर ऍडजस्टमेंट मध्ये कोठेही दिलं तर गुडविलच्या अमाऊंट आपण काय करायचे आहे, पीसी कॅल्क्युलेट करत असताना असेट टेकन मध्ये घ्यायचे आहे. ठीक आहे. तर या ठिकाणी आपण लिहूया गुडविल किती रुपयाला टेकन ओव्हर केलं बघा, 12,000. ओके, त्याच्यानंतर काय सांगितलं बघा, दी क्रेडिटर्स वेअर टेकन सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऍट द रेट 5%. आता ही क्रेडिटर्स आणि बिल्स पेबल या लायबिलिटीज आहेत. आता असेट सगळ्या टेकन ओव्हर झालेल्या आहेत, आपण या ठिकाणी लिहिलेल्या आहेत. आता पहिल्यांदा आपण ए ची टोटल करूया. ए ची टोटल करत असताना ए च्या टोटल मध्ये आपण काय घेतो, असेट घेतो, बरोबर. म्हणून या ठिकाणी म्हणूया आपण टोटल ऑफ ए, म्हणजेच काय, टोटल ऑफ असेट टेकन ओव्हर बाय लता लिमिटेड ऍट अग्रीड व्हॅल्यू. या सर्वांची जर टोटल केली तर या ठिकाणी टोटल किती येते बघा, असेट टेकन किती रुपयाला केल्या बघा, लता लिमिटेडने 1,91,800. ठीक आहे, इथं म्हणूया आपण टोटल ऑफ ए. ठीक आहे, असेट किती रुपयाला टेकन ओव्हर केल्या बघा, 1,91,800. त्याच्यानंतर आपण बी मध्ये काय म्हणतो, सर्वांना माहिती आहे फॉर्म्युला. बी मध्ये आपण काय म्हणतो, लेस लायबिलिटीज टेकन ओव्हर बाय लता लिमिटेड ऍट अग्रीड व्हॅल्यू. आता कोणकोणत्या लायबिलिटीज लता लिमिटेडने पार्टनरशिप फर्मच्या टेकन ओव्हर केल्यात त्या लायबिलिटीज आपल्याला या ठिकाणी लिहायच्या आहेत. आता आपण ऍडजस्टमेंट बघूया. ऍडजस्टमेंट मध्ये सांगितले बघा तुम्हाला, दी क्रेडिटर्स वेअर टेकन सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऍट द रेट 5%. बघा, हा घटक अतिशय महत्वाचा सांगितला तुम्हाला की लता लिमिटेडने पार्टनरशिप फर्मचं जे क्रेडिटर्स आहे ते कसं टेकन ओव्हर केले, डिस्काउंट दिलेला आहे. पार्टनरशिप फर्मने लता लिमिटेड कंपनीला काय केलेलं आहे, डिस्काउंट दिलेला आहे. किती टक्क्याचा डिस्काउंट दिला लता लिमिटेड कंपनीला, पार्टनरशिप फर्मने 5%. मग हा 5% डिस्काउंट पहिल्यांदा आपण क्रेडिटर्स मधून काय करणार आहोत, लेस करणार आहोत, आणि जी फायनल अमाऊंट येणार आहे ती अमाऊंटच्या कॉलम मध्ये आपण पीसी मध्ये दाखवणार आहोत. ठीक आहे. तर क्रेडिटरची बुक व्हॅल्यू किती रुपये होती बघा, 40,000. 40,000 रुपयावरती 5% काढायचं. ठीक आहे, 40,000 रुपयावरती आपण 5% काढूया. तर अमाऊंट बघा किती येते, 40,000 इंटू 5/100. तर अमाऊंट आली 40,000 रुपयावरती 5%चा डिस्काउंट किती आला, 2,000. हा डिस्काउंट आपण मायनस करूया बुक व्हॅल्यू मधून. 40,000 वजा 2,000. तर मला सांगा फायनली क्रेडिटर्स इज टेकन ओव्हर बाय दी लता लिमिटेड फ्रॉम दी पार्टनरशिप फर्म ऑफ ₹38,000. ओके, तर 38,000 ला फायनली या ठिकाणी लता लिमिटेडने काय केलेलं आहे, पार्टनरशिप फर्मचं क्रेडिटर्स टेकन ओव्हर केलेलं. त्याच्यानंतर पुढे काय सांगितलं बघा, बिल्स पेएबल ऍट बुक व्हॅल्यू. आणि जी शेवटची लायबिलिटी आहे बिल्स पेएबल ती कशी टेकन ओव्हर केली आहे, बुक व्हॅल्यूला. बुक व्हॅल्यू सर्वांना माहिती, बुक व्हॅल्यू म्हणजे कोणती व्हॅल्यू, बॅलन्स शीट मध्ये तुम्हाला जी व्हॅल्यू दिली जाते त्या व्हॅल्यूला आपण बुक व्हॅल्यू म्हणतो. तर बिल्स पेएबल कसं टेकन ओव्हर केले बघा, बुक व्हॅल्यूला टेकन ओव्हर केले. तर बॅलन्स शीट मध्ये बिल्स पेएबलची बुक व्हॅल्यू किती रुपये आहे, 10,000. ऍज इट इज त्याच अमाऊंटला काय केलेलं आहे, लता लिमिटेड काय करत आहे, बिल्स पेएबल टेकन ओव्हर करत आहे. ओके, तर या ठिकाणी लिहूया आपण 2 नंबरला बिल्स पेएबल. इथे कॅल्क्युलेशन करायची काही गरज नाहीये, बुक व्हॅल्यूलाच टेकन ओव्हर केलेला आहे. आणि अमाऊंटच्या कॉलम मध्ये किती रुपये, 10,000. तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी लायबिलिटीज टेकन ओव्हर केलेल्या आहेत. पुढे पीसी बद्दल तुम्हाला सांगितलेलं आहे आणि एक्सपेन्सेस बद्दल सांगितलेले आहे. तर अशा पद्धतीने सगळ्या लायबिलिटी संपल्यात. आता आपण टोटल करूया बघा, बी ची टोटल करूया. बी मध्ये आपण काय घेतो, लायबिलिटीज. इथे म्हणूया टोटल ऑफ बी. ओके, तर टोटल ऑफ बी किती आली बघा, 48,000. 38,000 प्लस 10,000. टोटल ऑफ बी किती आलं, 48,000. ओके, आता याच्यानंतर ना आपण सी मध्ये काय करतो, आता सर्वांना माहिती फॉर्म्युला. सी मध्ये आपण काय काढतो, परचेस कन्सिडरेशन. आणि त्या परचेस कन्सिडरेशनचं
सूत्र काय आहे, इक्वेशन काय आहे, ए मायनस बी, असेटच्या टोटल मधून आपण लायबिलिटी टोटल काय करतो, लेस करतो. तर इथं आपण सी मध्ये म्हणूया परचेस कन्सिडरेशन, पुढे कंसामध्ये म्हणूया ए मायनस बी. आता ए ची टोटल बघा किती, ए ची टोटल बघा किती आहे, ए ची टोटल इथं दिले तुम्हाला 1,91,800. तर इथं लिहूया आपण 1,98,800 मायनस बी ची टोटल किती आहे बघा 48,000. इथं 48,000 लिहिलं. तर मला सांगा आता 1,91,800 मायनस 48,000 जर केलं तर मला सांगा आता लता लिमिटेड कंपनीला पार्टनरशिप फर्मला किती रुपयाची अमाऊंट टोटल बिझनेस टेकन ओव्हर केल्याची द्यावी लागणार आहे. 1,43,800. दिस इज द अमाउंट ऑफ पीसी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज परचेस प्राइस. ओके. त्याच्यानंतर डी मध्ये आपण काय करतो, आता ही जी 1,43,800 1,43,800 रुपयाची जी पीसी आहे ती पीसी लता लिमिटेड पार्टनरशिप फर्मला कशा पद्धतीने देणार आहे किंवा पेड करणार आहे ते आपण डी मध्ये लिहित असतो. ओके. तर डी मध्ये म्हणूया आपण पेमेंट ऑफ परचेस प्राइस ऑब्लिक कन्सिडरेशन. तर ऍडजस्टमेंट बघूया आपण. ऍडजस्टमेंट मध्ये पेमेंट कसं केले बघा, पीसीचं सांगितलं तुम्हाला. The company paid, the company means Lata Limited. Okay. The company paid rupees 1,20,000 in equity shares of rupees 100 each. बघा कंपनी म्हणजे कोण, लता लिमिटेड. लता लिमिटेड काय करत आहे, इक्विटी शेअर्स मध्ये पार्टनरशिप फर्मला किती रुपयाची रक्कम पेड करत आहे, 1,20,000. इथे तुम्हाला नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स दिलेले नाहीत. नंबर ऑफ इक्विटी शेअर दिले असते तर आपण काय केलं असतं, कॅल्क्युलेशन केलं असतं. नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स इनटू अमाऊंट ऑफ शेअर. ओके. असं करून त्या ठिकाणी आपण इक्विटी शेअर्स मध्ये किती रुपयाची रक्कम देणार आहे आपण कॅल्क्युलेट केलं असतं. परंतु तुम्हाला इथे डायरेक्टली पीसीची अमाऊंट दिलेली आहे. इथं बघा रुपीज सांगितले, इथं नंबर ऑफ इक्विटी शेअर दिले नाही, रुपीज सांगितले. म्हणजे तुम्हाला डायरेक्टली काय केलेले आहे, इक्विटी शेअर्स मध्ये किती रुपये देणार आहे ती तुम्हाला अमाऊंट या ठिकाणी दिलेली आहे. ओके. तर आपण या ठिकाणी लिहूया पहिल्यांदा, फर्स्ट पेमेंट इज मेड बाय द लता लिमिटेड कंपनी टू द पार्टनरशिप फर्म इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेअर्स. ओके. तर या ठिकाणी आपण लिहूया इन इक्विटी शेअर्स. इथं काय कॅल्क्युलेशन करायची गरज नाही, डायरेक्टली अमाऊंट तुम्हाला दिली. इक्विटी शेअर्स मध्ये किती रुपयाची अमाऊंट पेड करणार आहे लता लिमिटेड पार्टनरशिप फर्मला, 1,20,000. ओके. त्याच्यानंतर ना बॅलन्स इन कॅश सांगितलं बघा, आपण वरती बघूया. या ठिकाणी सांगितलं बघा अँड बॅलन्स इन कॅश, आणि राहिलेला बॅलन्स कसा पेड केलेला आहे, कॅश मध्ये. म्हणजे एकूण टोटल अमाऊंट किती रुपयाची पेड करायची होती लता लिमिटेडला, 1,43,800. यापैकी 1,20,000 रुपयाची अमाऊंट कशामध्ये पेड केली, इक्विटी शेअर्स मध्ये. आता बॅलन्स हा कशामध्ये पेड केलाय बघा, कॅश मध्ये. तर आपण बॅलन्स कॅल्क्युलेट करूया. बघा आता बॅलन्स कसा कॅल्क्युलेट करायचा, 1,43,800 मायनस 1,20,000 जर केलं तर या ठिकाणी आपल्याला बॅलन्स घ्यावे. तो बॅलन्स किती येईल, 23,800. ओके. या दोघांचीही टोटल केली तर तेवढीच टोटल येणार आहे. त्याच टोटल आपण काय म्हणणार आहोत, परचेस प्राइस किंवा परचेस कन्सिडरेशन, 1,43,800. तर अशा पद्धतीने आपण पीसी पहिल्यांदा या ठिकाणी काय केलेली आहे, कॅल्क्युलेट केलेली आहे. पीसी कधी कॅल्क्युलेट करायची, जर तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये परचेस प्राइस दिली नसेल तर तुम्हाला काय करावे लागते, पीसी कॅल्क्युलेट करावी लागते. ओके. तर ए मध्ये असेट टेकन, त्याच्यानंतर बी मध्ये लायबिलिटीज टेकन, त्याच्यानंतर सी मध्ये आपण काय करतो, ए मायनस बी, त्याच्यानंतर डी मध्ये पेमेंट ऑफ परचेस प्राइस. तर हा फॉर्म्युला सर्वांनी लक्षात ठेवा. जर प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला पीसीची अमाऊंट दिली नसेल तर आपल्याला काय करावं लागतं, परचेस कन्सिडरेशन कॅल्क्युलेट करावं लागतं. या प्रॉब्लेम मध्ये पीसीची अमाऊंट दिली नव्हती, पण असेल आणि लायबिलिटीज कशा टेकन ओव्हर केल्यात ती इन्फॉर्मेशन मात्र तुम्हाला या प्रॉब्लेम मध्ये दिली होती. म्हणून आपण काय केलं, पहिल्यांदा परचेस कन्सिडरेशन कॅल्क्युलेट केलं. ओके. आता त्याच्यानंतर पुढे बघूया आपण काय तयार करायला सांगितलंय, अँड ओपन रिअलायझेशन अकाउंट. आणि आपल्याला पुढे रिअलायझेशन अकाउंट ओपन करायला सांगितलं. तर आपण रिअलायझेशन अकाउंट ओपन करूया. सोल्युशन कोणाच्या बुक मध्ये, पार्टनरशिप फर्मच्या बुक मध्ये आपल्याला ओपन करायला सांगितलंय, बरोबर. सोल्युशन मध्ये म्हणूया आपण इन दी बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, आणि खाली म्हणूया रिअलायझेशन अकाउंट. ओके. तर एक लेजर अकाउंट आपण तयार करतोय. लेजरचा फॉर्मॅट सर्वांना माहिती आहे बघा. पर्टिक्युलर्स अमाऊंट रुपीज डेबिट साइडला, लेफ्ट हँड साइड इट इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट हँड साइड इट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड. ओके. पर्टिक्युलर्स अमाऊंट रुपीज, पर्टिक्युलर्स अमाऊंट रुपीज. तर फर्स्टली आपण काय करत होतो, तुम्ही 12वीला माहिती डिझोल्युशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हा टॉपिक शिकलेला आहात. त्या टॉपिक मध्ये पहिल्यांदा तुम्ही काय करत होता, असेट काय करत होता, बुक व्हॅल्यूला काय करत होता, रिअलायझेशन अकाउंटला ट्रान्सफर करत होता. तर सर्व विद्यार्थ्यांना माझी सूचना आहे की पहिल्या ज्या या 4 एंट्री आहेत,
या 4 एंट्र्या पहिल्यांदा तुम्हाला करायच्या आहेत आणि त्याच्यानंतरच मग प्रॉब्लेम सोडवायला किंवा ऍडजस्टमेंट आपण पुढच्या करणार आहोत. पहिल्यांदा या 4 एंट्रीज करायच्या, या पहिल्यांदा 4 स्टेप करायच्या आणि या 4 स्टेप केल्यानंतरच मग आपण काय करणार आहोत, पुढच्या ऍडजस्टमेंट बघणार आहोत. ओके. कुठलाही प्रॉब्लेम सोडत असताना, कुठलाही परीक्षेमध्ये असू द्या किंवा वर्गामध्ये असू द्या, बरोबर, या टॉपिक वरती कोणताही प्रॉब्लेम तुम्हाला जर सोडवायची वेळ आली तर त्यावेळी तुम्हाला या पहिल्यांदा 4 एंट्र्या करायच्या आणि या 4 एंट्र्या केल्यानंतरच मग पुढच्या ऍडजस्टमेंट आपल्याला करायच्या. तर पहिली एंट्री काय सांगितलं बघा इथं, फॉर ट्रान्सफर ऑफ ऑल असेट टू रिलायझेशन अकाउंट. तुम्ही 12वीला शिकलेला आहे डिझोल्युशन मध्ये. ऑल द असेट इज ट्रान्सफर टू रिलायझेशन अकाउंट ऍट बुक व्हॅल्यू. बुक व्हॅल्यू म्हणजे कोणती व्हॅल्यू, बॅलन्स शीट मध्ये तुम्हाला जी व्हॅल्यू दिली जाते त्या व्हॅल्यूला आपण बुक व्हॅल्यू म्हणतो. आणि त्याच व्हॅल्यूला सगळे असेट आपल्याला पहिल्यांदा पहिल्या स्टेप मध्ये काय करायचे आहेत, रिलायझेशन अकाउंटला काय करायचे आहे, ट्रान्सफर करायचे. तर एंट्री काय होते बघा, रिलायझेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट अकाउंट. याचा अर्थ रिलायझेशनला आपण डेबिट करणार आहोत कोणता अकाउंट, असेटचा अकाउंट. ठीक आहे. तर आपण रिलायझेशनला असेटचा अकाउंट डेबिट करूया. बघा आता कोणकोणते असेट सांगितलेत. अजून एक महत्वाची गोष्ट तुम्हाला या ठिकाणी सांगायची राहिली, तुम्हाला आता या बॅलन्स शीट मध्ये बघा कॅश इन हँडच्या बाबतीत एक नोट होती, ती आपण मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये डिस्कस केली होती. मी तुम्हाला सांगितलं होतं, इथं नोट आहे बघा, कॅश इन हँड किंवा कॅश ॲट बँक कधी टेकन ओव्हर करायचं किंवा कधी रिलायझेशन अकाउंटला ट्रान्सफर करायचं. बघा या ठिकाणी सांगितलंय, कॅश अँड बँक बॅलन्स आर टू बी ट्रान्सफर टू रिलायझेशन अकाउंट ओनली व्हेन दे आर टेकन ओव्हर बाय द पर्चेसिंग कंपनी. जर लिमिटेड कंपनीने कॅश किंवा बँकचा बॅलन्स जर टेकन ओव्हर केला असेल आणि त्याची अमाऊंट जर आपण पीसी मध्ये घेतली असेल तर त्याच वेळी कॅश आणि बँकचा बॅलन्स काय करायचा, रिलायझेशन अकाउंटला ट्रान्सफर करायचा, अन्यथा ट्रान्सफर करायचा नाही. पुन्हा एकदा सांगतो, जर पीसी मध्ये तुम्ही जर कॅश किंवा बँकचा बॅलन्स ऍज अ टेकन म्हणून तुम्ही कंपनीने घेतला असेल तर त्याच वेळी काय करायचं, कॅशचा किंवा बँकचा बॅलन्स रिलायझेशन अकाउंटला ट्रान्सफर करायचा, इतर वेळी ट्रान्सफर करायचा नाही. आता आपण जी पीसी कॅल्क्युलेट केली त्या पीसी मध्ये तुम्ही बघू शकता की त्या पीसी मध्ये आपण कॅशचा किंवा बँकचा बॅलन्स कोणताही घेतलेला नाही. याचा अर्थ कॅश इन हँड किंवा कॅश ॲट बँक हा बॅलन्स आपण रिलायझेशन अकाउंटला ट्रान्सफर करणार नाही. तर तो बॅलन्स सोडून बाकीच्या सगळ्या असेट काय करायच्या, बुक व्हॅल्यूला रिलायझेशन अकाउंटला ट्रान्सफर करायचे. ठीक आहे. मग तुम्हाला प्रश्न पडला असेल मग कधी कशा पद्धतीने त्याचं पोस्टिंग करायचं किंवा कधी करायचं किंवा कधी करायचं. मी तुम्हाला या दोन्ही गोष्टी आता या ठिकाणी सांगितलेल्या आहेत, बरोबर. जर या ठिकाणी तुम्हाला इथं सांगितले बघा, दी असेट वेअर टेकन ओव्हर बाय लता लिमिटेड ऍज फॉलोज, बरोबर. या वाक्यामध्ये ऑल असेट हा शब्द जर दिला असता, ऑल हा शब्द जर दिला असता तर आपण या ठिकाणी असेट टेकन ओव्हर केल्यामध्ये परचेस कन्सिडरेशन मध्ये ए मध्ये या ठिकाणी आपण कॅशचा किंवा बँकचा बॅलन्स घेतला असता आणि हा बॅलन्स रिलायझेशन अकाउंटला ट्रान्सफर केला असता. कोणता शब्द या ठिकाणी असता तर ऑल हा शब्द पाहिजे, ऑल असेट. म्हणजे ऑल हा शब्द असता तर पीसी मध्ये आपण कॅश किंवा बँकचा बॅलन्स घेतला असता आणि तो बॅलन्स आपण बुक व्हॅल्यूला रिलायझेशन अकाउंटला ट्रान्सफर केला असता. आता या ठिकाणी ऑल असेट, ऑल हा शब्द दिला नाही, याचा अर्थ कॅश इन हँड आणि कॅश ॲट बँक हा बॅलन्स सोडून बाकीच्या असेट टेकन ओव्हर केल्यात असा त्याचा अर्थ होतो. ठीक आहे. तर ही एक अतिशय महत्वाची नोट्स आहे, सर्व विद्यार्थ्यांनी लक्षात ठेवा आणि काय अडचण आली असेल तुम्ही मला विचारू शकता. ठीक आहे. तर ही नोट अतिशय महत्वाची. या ठिकाणी आपण ऑल असेट ट्रान्सफर केलेल्या नाहीयेत, याचाच अर्थ आपण कॅश ऑब्लिक बँक किंवा कॅश इन हँड किंवा कॅश ॲट बँक हा बॅलन्स सोडून बाकीच्या सगळ्या असेट काय करायच्या, रिलायझेशन अकाउंटला त्यांच्या बुक व्हॅल्यू मध्ये काय करायच्या, ट्रान्सफर करायच्या. स्टॉक, डेटर्स, मशिनरी आणि फर्निचर आहे त्या व्हॅल्यूला, बॅलन्स शीट मध्ये दिलेल्या व्हॅल्यूला काय करायच्या, सगळ्या असेट काय करायच्या, रिलायझेशन अकाउंटच्या डेबिट साईडला आपण काय करायच्या, ट्रान्सफर करायच्या. पहिल्यांदा स्टॉक करूया. स्टॉकची अमाऊंट बुक व्हॅल्यू दिली बॅलन्स शीट मध्ये किती रुपये, 50,000. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढचे असेट कोणते दिले बघा, डेटर्स 60,000. आपण या ठिकाणी घेऊया डेटर्स 60,000. त्याच्यानंतर पुढे काय सांगितलं बघा, मशिनरी 40,000. तर या ठिकाणी आपण घेऊया मशिनरी, बुक व्हॅल्यूला ट्रान्सफर करायचे 40,000. त्याच्यानंतर ना पुढे काय सांगितलं बघा, फर्निचर
20,000. फर्निचर आपल्याला सांगितलं 20,000. फर्निचर पण आपण या ठिकाणी रिअलायझेशन अकाउंटला बुक व्हॅल्यूला ट्रान्सफर करणार आहोत 20,000. ही झाली पहिली स्टेप. ठीक आहे. ऑल असेट ट्रान्सफर टू रिअलायझेशन अकाउंट एक्सेप्ट कॅश ऑब्लिक बँक. ओके. त्याच्यानंतर सेकंड स्टेप काय सांगितलं बघा, फॉर ट्रान्सफर ऑफ ऑल थर्ड पार्टी लायबिलिटीज टू रिअलायझेशन अकाउंट. आता पहिल्या स्टेप मध्ये आपण असेट ट्रान्सफर केल्या, दुसऱ्या स्टेप मध्ये आपण काय करणार आहोत, लायबिलिटीज काय करणार आहोत, रिअलायझेशन अकाउंटला ट्रान्सफर करणार आहोत बुक व्हॅल्यू मध्ये. ठीक आहे. तर आता तुम्हाला लायबिलिटीज दिल्यात बघा. आता याची एंट्री काय होते बघा, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन अकाउंट. ठीक आहे. म्हणजे रिअलायझेशन अकाउंटला क्रेडिट केले, कोणता अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट. आता रिअलायझेशन अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला त्यांच्या बुक व्हॅल्यू मध्ये, लायबिलिटीजच्या बुक व्हॅल्यू मध्ये आपण काय करणार आहोत, लायबिलिटीज ट्रान्सफर करणार आहोत. आता बघा पहिली लायबिलिटी दिली सन्ड्री क्रेडिटर्स, बुक व्हॅल्यू किती दिले 40,000. तर क्रेडिट साईडला आपण लिहूया बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स आणि अमाऊंटच्या कॉलम मध्ये किती रुपये 40,000. त्याच्यानंतर पुढची लायबिलिटी कोणती दिली बघा, बिल्स पेएबल 10,000. तर या ठिकाणी आपण घेऊया बिल्स पेएबल बाय बिल्स पेएबल इन बुक व्हॅल्यू 10,000. ठीक आहे. त्याच्यानंतर तिसरी स्टेप काय करायची बघा, मी तुम्हाला सांगितलं पीसी ची अमाऊंट काय करायची आहे, कंपनीकडून एनए म्हणून दाखवायची, रिसिवेबल म्हणून दाखवायची. रिसिव्ड म्हणून नाही, रिसिवेबल पहिल्यांदा एनए म्हणून दाखवायची आणि चौथ्या एंट्री मध्ये ती रक्कम प्राप्त करायची, असा त्याचा अर्थ होता. पहिल्यांदा रिसिवेबल म्हणून दाखवूया. आता बघा त्याची एंट्री काय होते बघा, लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट. बघा आता इथं डबल झाले कंपनी, हा लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन अकाउंट. रिसिव्हेबलची एंट्री काय होते बघा, कुठल्याही व्यक्तीकडून किंवा कोणत्याही कंपनीकडून किंवा संस्थेकडून ज्यावेळी आपण एखादी अमाऊंट एनए म्हणून दाखवतो आपल्याकडे, तर त्यावेळी त्या व्यक्तीला किंवा त्या संस्थेला, त्या कंपनीला आपण आपल्या बुकमध्ये काय करतो, डेबिट करतो. बघा इथे लिमिटेड कंपनीला डेबिट केले. आता रिअलायझेशन अकाउंट सर्वांना माहितच आहे, हा नॉमिनलचा प्रकार आहे. नॉमिनलचा नियम सर्वांना माहिती, डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेन्स. खर्च होत असेल तर डेबिट करा, इन्कम होत असेल तर क्रेडिट करा. ही पीसी पार्टनरशिप फर्मच्या दृष्टिकोनातून काय इन्कम आहे, म्हणून रिअलायझेशन अकाउंटला आपण इथं क्रेडिट केलं. ठीक आहे. ठीक आहे, सर्वांच्या लक्षात येईल आता. तर बघा रिअलायझेशन अकाउंटला क्रेडिट केले, कोणता अकाउंट, लिमिटेड कंपनी. आपण तर आपण रिअलायझेशन अकाउंटला क्रेडिट करूया. लिमिटेड कंपनीचं नाव सर्वांना माहिती आहे, बाय लता लिमिटेड. पीसी मध्ये टोटल अमाऊंट ऑफ पीसी घ्यायची आपल्याला. या ठिकाणी आपण पीसी कॅल्क्युलेट केली बघा, परचेस कन्सिडरेशन या ठिकाणी आलं होतं. इथं बघा पीसीची अमाऊंट डायरेक्टली आपल्याला अमाऊंट घ्यायची इथली 1,48,043,800. ठीक आहे. आणि खाली कंसामध्ये न विसरता म्हणूया आपण परचेस प्राइस रिसिवेबल, नॉट रिसिव्ड म्हणतोय मी, एनए म्हणून दाखवलंय पहिल्यांदा. आता चौथी एंट्री आपल्याला काय करायची, ही रक्कम प्राप्त करायची. ठीक आहे. आता फक्त आपल्याला रिअलायझेशन अकाउंट ओपन करायला सांगितलंय. या ठिकाणी आपण परचेसिंग कंपनीचा किंवा लिमिटेड कंपनीचा अकाउंट या ठिकाणी ओपन केलेलं नाही. इथं लिमिटेड कंपनी पाहिजे बघा, मी तुमच्या लक्षात येईल. लिमिटेड कंपनी अकाउंट बघा. आता लिमिटेड कंपनीला क्रेडिट केलेत कोणते अकाउंट, शेअर्स इन परचेसिंग कंपनी, डिबेंचर आणि कॅश ऑब्लिक बँक. ठीक आहे. पेमेंट ऑफ परचेस प्राइस आपण जे केलं, कशा पद्धतीने परचेस प्राइसची रक्कम लता लिमिटेड पार्टनरशिप फर्मला देणार आहे, तो दोन फॉर्म मध्ये देणार आहे, इक्विटी शेअर्स मध्ये आणि कॅश मध्ये. तर इथे एंट्री कशी होणार, इक्विटी शेअर्स अकाउंट डेबिट, कॅश ऑब्लिक बँक अकाउंट डेबिट टू लिमिटेड कंपनी अकाउंट, म्हणजेच टू लता लिमिटेड कंपनी अकाउंट. या ठिकाणी काय चौथ्या एंट्रीमध्ये रिअलायझेशन अकाउंट नसल्यामुळे रिअलायझेशन अकाउंटला चौथ्या एंट्रीचा इफेक्ट होणार नाही. जर परचेसिंग कंपनी किंवा लता लिमिटेड जर आपण अकाउंट ओपन केलं असतं तर ही चौथी एंट्री आपल्याला करावी लागली असते. ठीक आहे. आता चौथी एंट्री इथे करायची काही गरज नाही, कारण रिअलायझेशन अकाउंट आलेलं नाही. तर या 4 एंट्र्या पहिल्यांदा करायच्या आणि याच्यानंतरच मग काय करायचं, ऍडजस्टमेंट करूया आपण. ठीक आहे. तर आता पुढची ऍडजस्टमेंट बघा, दी कंपनी पेड 1,20,000 इन इक्विटी शेअर्स ऑफ ₹100 इच अँड बॅलन्स इन कॅश. यालाच म्हणतो आपण पेमेंट ऑफ परचेस प्राइस. याचा विचार आपण परचेस कन्सिडरेशन मध्ये केलेला होता. त्याच्यानंतर पुढे काय सांगितलं बघा, दी रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस अमाउंटेड टू ₹1,000. व्यवसाय बंद करण्यासाठी किंवा असेटचं किंवा लायबिलिटीचं रिव्हॅल्युएशन करण्यासाठी किती रुपयाचा खर्च आलाय, 1,000 रुपयाचा. आणि हा खर्च कोण करणार आहे, पार्टनरशिप फर्म करणार आहे. आता मला सांगा, आपण पार्टनरशिप फर्मच्या बुकमध्ये एंट्री करतोय म्हणजे आपण सगळेजण कोण आहोत, पार्टनरशिप फर्म आहोत. ओके.
पार्टनरशिप फर्म जर हा खर्च करत असेल 1000 रुपये, तर पार्टनरशिप फर्मच्या दृष्टिकोनातून हा काय असणार आहे, लॉस असणार आहे. आणि लॉस असल्यामुळे तुम्हाला माहिती आहे रिअलायझेशन अकाउंटला नॉमिनलच्या नियमानुसार आपण काय करणार, डेबिट करणार. खर्च केल्यामुळे कॅश जाणार आहे, म्हणजे दुसरा अकाउंट कोणतं येणार, कॅश ऑब्लिक बँक. ठीक आहे, रिअलायझेशन अकाउंटला आपण डेबिट करूया. कोणता अकाउंट, कॅश ऑब्लिक बँक अकाउंट. ठीक आहे, आणि खाली अमाऊंटच्या कॉलम मध्ये लिहूया 1000 आणि खाली लिहायचं रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस. पेड म्हणलं तरी चालेल, पण पेड म्हणूया. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने मला वाटतं सगळा प्रॉब्लेम या ठिकाणी आपला कव्हर झालेला आहे. ओके, तर यानंतर आपण आता काय करूया, रिअलायझेशन अकाउंट क्लोज करूया. बघा आता रिअलायझेशन अकाउंटची क्रेडिट साइड मोठी येते 1,93,800, ते डेबिट साइडला घेऊया 1,93,800. या टोटल मधून या सगळ्या टोटल आपण लेस करूया 50,000, 60,000, 40,000, 20,000 आणि 1,000. तर या ठिकाणी शेवटी जो बॅलन्स राहतोय या ठिकाणी किती रुपयाचा बॅलन्स राहतोय, 22,800. आता हा जो बॅलन्स आहे तुम्हाला माहितच आहे, तुम्ही 11वीला शिकलेला होता. रिअलायझेशन अकाउंट क्लोज केल्यानंतर रिअलायझेशन अकाउंटला जो काही बॅलन्स येतो तो बॅलन्स आपण पुढे कोणत्या अकाउंटला ट्रान्सफर करत होतो, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटला. ठीक आहे, तर आता पार्टनर्स मध्ये हा बॅलन्स आपण काय करणार आहोत, डिस्ट्रीब्यूट करणार आहोत. पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटला ट्रान्सफर करायचं असेल तर पहिल्यांदा पार्टनर्स मध्ये आपल्याला डिस्ट्रीब्यूट करावं लागेल. ठीक आहे, क्रेडिट साइड मोठी आली, या बॅलन्सला म्हणायचं क्रेडिट बॅलन्स ऑफ रिअलायझेशन अकाउंट इज इक्वल टू, आता क्रेडिट साइडला आपण काय घेतो, इन्कम घेतो, डेबिट साइडला लॉस घेतो, एक्सपेन्सेस घेतो. म्हणजे इन्कम जास्त आले खर्चापेक्षा, इन्कम जर खर्चापेक्षा जास्त आलं तर त्यालाच आपण काय म्हणतो, प्रॉफिट. हा 22,800 रुपयाचा काय झालेला आहे, पार्टनरशिप फर्मला प्रॉफिट झालेला आहे. तर हा प्रॉफिट आपण काय करूया, पार्टनर्स मध्ये डिस्ट्रीब्यूट करूया. पार्टनर्स कोण आहेत तुम्हाला माहिती आहे, आशा आणि उषा. आणि 1 नंबरच्या ओळमध्ये तुम्हाला सांगितलं बघा, आशा आणि उषा वेअर इक्वल पार्टनर. इक्वल पार्टनर्स मीन 1:1. दिस इज द रेशो ऑफ आशा अँड उषा. म्हणजे इक्वल रेशो मध्ये, इक्वल अमाऊंट मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, त्याचं डिस्ट्रीब्युशन करायचं आहे. तर इक्वल अमाऊंट मध्ये आपण डिस्ट्रीब्युशन करूया. पहिल्यांदा म्हणूया टू आशा कॅपिटल अकाउंट. ओके, आणि त्याच्यानंतर म्हणूया टू उषा कॅपिटल अकाउंट. 22,800 भागिले 2 जर केलं तर इक्वल अमाऊंट किती आली, 11,400, 11,400. खाली म्हणूया प्रॉफिट ट्रान्सफर आणि याला म्हणायचं बॅलन्सिंग फिगर. तर अशा पद्धतीने रिअलायझेशन अकाउंट कशा पद्धतीने ओपन केलं जातं, हा भाग आपण आजच्या प्रॉब्लेम मध्ये या ठिकाणी काय केलेला आहे, कव्हर केलेला आहे. रिअलायझेशन अकाउंट बद्दलची माहिती तुम्हाला आहे, तुम्ही 12वी मध्ये डिझोल्युशन ऑफ पार्टनरशिप या टॉपिक मध्ये रिअलायझेशन अकाउंट ओपन केलेला आहे. त्या ठिकाणी ज्या पद्धतीने तुम्ही एंट्री करत होता त्याच पद्धतीच्या एंट्री तुम्हाला या ठिकाणी करायच्या आहेत. परंतु या टॉपिकच्या अंडर मी तुम्हाला 4 स्टेप सांगितल्यात. पहिल्यांदा 4 स्टेप करायच्या. पहिल्या स्टेप मध्ये असेट बुक व्हॅल्यूला रिअलायझेशन अकाउंटच्या डेबिट साइडला ट्रान्सफर करायच्या. दुसऱ्या स्टेप मध्ये ज्या काही लायबिलिटीज आहेत, करंट लायबिलिटीज, त्या काय करायच्या, बुक व्हॅल्यूला रिअलायझेशन अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला ट्रान्सफर करायच्या. तिसरी स्टेप काय सांगितली मी तुम्हाला, पीसीची जी अमाऊंट आहे ती कंपनीकडून आपणाला म्हणजे पार्टनरशिप फर्मकडे येणे म्हणून दाखवायची. तर या ठिकाणी तिसरी एंट्री आपण इथं केली बघा, बाय लता लिमिटेड अकाउंट, आणि इथं पीसीची अमाऊंट घ्यायची. टोटल अमाऊंट या ठिकाणी कोणती घ्यायची, पीसीची अमाऊंट. ओके, आणि त्याच्यानंतर चौथी स्टेप काय, पीसीची अमाऊंट लता लिमिटेड कशा पद्धतीने पार्टनरशिप फर्मला देणार आहे आणि कोणत्या फॉर्म मध्ये देणार आहे, तर ती एंट्री येते. ओके, तर या 4 एंट्री केल्यानंतर मग पुढच्या ऍडजस्टमेंट आपल्याला करायचे. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने रिअलायझेशन अकाउंट या ठिकाणी आपण ओपन केलेलं आहे, पोस्टिंग केलेलं आहे. आय होप सर्वांना या ठिकाणी समजलं असेल. काय अडचण असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता, मी तुमच्या शंकांचं निरसन करायलाच आहे. तुम्ही कधीही मला विचारू शकता, तुमच्या शंकांचं निरसन मी कधीही या ठिकाणी करण्यासाठी तयार असेल. ठीक आहे, अशा पद्धतीचा प्रॉब्लेम आपण आज या ठिकाणी बघितलेला आहे. आता याची पीडीएफ मी ग्रुपला टाकतो. सर्वांनी हा प्रॉब्लेम तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहून काढा. लिहून काढत असताना काय अडचण आली तर तुम्ही मला विचारा, मी तुम्हाला सांगेनच. किंवा हा पूर्ण व्हिडिओ जर तुम्ही व्यवस्थितपणे बघितला तर तुम्हाला कोणतीही शंका येणार नाही. बारकाईने जर सगळा व्हिडिओ तुम्ही बघितला तुम्हाला या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची शंका या ठिकाणी येणार नाही. तुम्ही चांगल्या पद्धतीने हा प्रॉब्लेम समजून घेऊ शकता. ठीक आहे, अतिशय सोपा प्रॉब्लेम होता आजचा. बऱ्याच वेळा हा प्रॉब्लेम युनिव्हर्सिटीच्या एक्झाम मध्ये या ठिकाणी विचारला होता, म्हणून हा प्रॉब्लेम मी तुमच्यासाठी खास या ठिकाणी आज या ठिकाणी घेतलेला आहे. ठीक आहे, हा झाला प्रॉब्लेम नंबर 2. बाकीचे जे प्रॉब्लेम आहेत ते आपण पुढच्या लेक्चरला बघूया. तोपर्यंत मी तुमची रजा घेतो. धन्यवाद.